പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ 9 ചാപ്റ്റേഴ്സ് സർക്കിൾ മെഷേഴ്സ് വരെ വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്തു, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു. ഇനി അതിൻ്റെ മെഗാ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ നടക്കാൻ പോവുകയാണ്, എല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇനി 10th ചാപ്റ്റർ 10, 11, 12, 13 4 ചാപ്റ്റേഴ്സാണുള്ളത്. 10th ചാപ്റ്റർ വരുന്നത് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ്. റിയൽ നമ്പേഴ്സ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്കറിയാം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ്: നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ്, ഈവൻ നമ്പർ, ഓഡ് നമ്പർ, പോസിറ്റീവ് നമ്പർ, ഓൾ നമ്പർ, റിയൽ നമ്പർ, റാഷണൽ നമ്പർ, ഇറാഷണൽ നമ്പർ, മെനി ടൈപ്സ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ. ഒരുപാട് ടൈപ്സ് നമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാനുള്ളത് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ്, ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ്, ദെൻ റിയൽ നമ്പേഴ്സ്. ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് ഇതിലുള്ള ടോപ്പിക്സ്. What is mean by rational number? That is a fraction. A rational number is a number. It can be represented by p by q. Then p and q are integer. Q not equal to 0. Then other negative and positives and okay. Then irrational number. A number it cannot be represented by p by q. That is called irrational number. Then collection of rational and irrational numbers are called real numbers. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പോകുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ നമ്പർ സിസ്റ്റം? ഇനി കുറച്ചൊരു പോയിൻ്റുകൾ എഴുതി വെക്കുക. 1-2 പോയിൻ്റുകൾ എഴുതി വെച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കാണിത്. സൈഡിങ് എഴുതുക: പോയിൻറ്റ്സ് ആൻഡ് നമ്പേഴ്സ്. പോയിൻറ്റ്സ് ആൻഡ് നമ്പേഴ്സ്. നമ്പേഴ്സ് 1, 2, 3, 4 എക്സെട്ര. പോയിൻ്റ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർ ഇട്ടിട്ട് എഴുതി വെക്കണേ. ഓരോ സ്റ്റാർ ഇട്ടിട്ട് എഴുതി വെക്കുക. നമ്പേഴ്സ് 1, 2, 3 എക്സെട്ര are counting numbers. They are also called natural numbers. 1, 2, 3, 4 etc. counting numbers or natural numbers എന്നും പറയും. Then second point, the natural numbers fractions and their negatives with 0. The natural numbers, fractions and their negatives with 0 as well are collectively called rational number. rational number എന്നാണ് കളക്റ്റീവ് മൊത്തം നമ്പേഴ്സിനെ പറയാം. Natural numbers, fraction and their negatives with 0 as well are collectively called rational numbers. Next point, third point, numbers which cannot be expressed as fraction. Numbers which cannot be represented അല്ലെങ്കിൽ expressed as fractions are called irrational numbers. ഇപ്പോൾ ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ന്യൂ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ്. √2, √3, √5 ഇതൊക്കെ ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സാണ്. ദെൻ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് 1/2, 3/4, 5/7, -2/3 ഇതൊക്കെ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സാണ്, ഫ്രാക്ഷൻ തന്നെ. Numbers which cannot be expressed as fraction are called irrational number. Then fourth point, a rational number have a common form. All rational numbers have a common form. All rational numbers have a common form x by y. Common form x by y. Fraction ആയിട്ട് എഴുതുന്ന x by y, where x and y are natural numbers or their negatives. Where x and y are natural numbers or their negatives, with x possibly 0. X possibly 0 also, but y not equal to 0. For example, 2/3, 4/5, 7/8,
then negative 2 by 5, okay, collectively rational numbers ആണ്. Then 0 by 5, 0 by 2, 0 by 7, ഒക്കെ rational numbers ആണ്. But 2 by 0 it is not possible. Y is not equal to 0. അതാണ് rational numbers. Fourth point. Okay. Then next, fifth point. The rational numbers and irrational numbers. The rational numbers and irrational numbers are together are called rational numbers and irrational numbers together are called rational numbers and irrational numbers together are called real numbers. അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് real numbers. Then 2 by 3 minus 2 by 3 root 2 root 3 0 ഇതൊക്കെ എന്താണ് റിയൽ നമ്പേഴ്സാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് പോയിൻ്റ് എഴുതി വെച്ചു. സെക്കൻഡ് റാഷണൽ നമ്പർ പോയിൻ്റ് എഴുതി വെച്ചു. തേർഡ് ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എഴുതി വെച്ചു. ഫോർത്ത് ജനറൽ ഫോം ഓഫ് റാഷണൽ നമ്പർ എക്സ് ബൈ വൈ. ജനറൽ ഫോം എക്സ് ബൈ വൈ. എക്സ് and y are a natural number and they are negatives, then y not equal to 0. Y എന്താവരുത് 0 ആവരുത്. Then rational and irrational collectively called എന്താണ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ്. ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ചാപ്റ്റർ എന്താണ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 2 is a real, 3 is a real, 1/2 റിയൽ, √2 റിയൽ, √3 റിയൽ, 0 റിയൽ ഒക്കെ റിയൽ നമ്പേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ ഒരു റിയൽ നമ്പർ ലൈനിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സാണ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ. ശരിക്കും ഒരു നമ്പർ ലൈൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കളക്റ്റീവ്ലി കോൾഡ് അല്ലേ, കളക്റ്റീവ്ലി നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു നമ്പർ ലൈൻ എടുത്തു. മിഡിൽ 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3. Then in between 1 and 2 fraction, in between 1 and 2 irrational number √2. അങ്ങനെ ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ട് വരുന്ന കളക്ഷൻ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതാണ് റിയൽ നമ്പർ ലൈൻ ഓർ റിയൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ നമ്പർ ലൈൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്പേഴ്സ്, റിയൽ നമ്പേഴ്സ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈനാണ് റിയൽ നമ്പർ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാം നമ്പർ ലൈനിനെ കുറിച്ചു നമ്മൾ പഠിച്ചു. അടിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് വരച്ച് വെച്ചേക്കുക ഒരു നമ്പർ ലൈന്. 0, 1, 2, 3 റൈറ്റ്, 1, 2, 3 പോസിറ്റീവ്, ലെഫ്റ്റ് നെഗറ്റീവ്, മിഡിൽ 0. ഓക്കെ, ദെൻ അടിയിൽ എഴുതി വെക്കുക. ആ നമ്പർ ലൈൻ വരച്ചതിന് ശേഷം അടിയിൽ എഴുതി വെക്കുക ദിസ് ഈസ് എ നമ്പർ ലൈൻ ഓർ റിയൽ ലൈൻ. നമ്പർ ലൈൻ ഓർ റിയൽ ലൈൻ. Full stop. Normally positive numbers are marked on this line. Normally positive numbers are marked on this line to the right of 0. To the right of 0. And negative numbers to the left. Negative numbers to the left. All real numbers have position in the number line. All real numbers have position in the number line. എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സിനും നമ്പർ ലൈനിൽ പൊസിഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഒരു പോയിൻ്റ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. then natural numbers, rational numbers, irrational numbers, collection of numbers, general form of the rational numbers x by y form, y not equal to 0. Then collection of rational and irrational together are called real numbers. Number line ne kurichu padichu. Then right 0 right positive number, then left of the 0 negative number. Then that is called real line or number line എന്നൊക്കെ വിളിക്കും. റിയൽ നമ്പർ ലൈൻ എന്നൊക്കെ വിളിക്കും കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി 2 പോയിൻറ്റ്സ് ആണ്. അടിയിൽ എഴുതി വെക്കുക ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി 2 പോയിൻറ്റ്സ്. ഹെഡിങ് ആയിട്ട് ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി 2 പോയിൻറ്റ്സ്. ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാവരും നമ്പർ ലൈൻസ് 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 അല്ലേ. ദെൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ 0 and 1. ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ 0 and 1 എന്താണ്? 0 and 1 എന്താ ഡിസ്റ്റൻസ്? 1 യൂണിറ്റ് ആണ്. 1 യൂണിറ്റിലാണ് മെഷർ ചെയ്യുക. എല്ലാ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ മാർക്ക് ചെയ്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല, യൂണിറ്റിലാണ് മെഷർ ചെയ്യുക. ദെൻ 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ 1 യൂണിറ്റ് ആക്കി എടുക്കുക. ദെൻ 1.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു 1 യൂണിറ്റ്. അതെങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. സാധാരണ സ്പേസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ 1 സെൻറ്റിമീറ്ററിലാക്കി എടുക്കുക. Then 0 to 1 1 unit, 1 to 2 1 unit, 2 to 3 1 unit. Then 0 to 2
2 യൂണിറ്റ് ആണ് ഡിഫറൻസ്. ദെൻ 1 to 3 2 യൂണിറ്റ് ആണ് ഡിഫറൻസ് അല്ലേ? 1 to 2 യൂണിറ്റ്. എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ലാർജർ പോയിന്റ് ടു സ്മോളർ പോയിന്റ് അല്ലേ? 1 to 3 ഡിഫറൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 3 - 1 ദാറ്റ് ഈസ് 2 യൂണിറ്റ് ആണ് ഡിഫറൻസ്. ലാർജർ നമ്പർ ടു സ്മോളർ നമ്പർ, ലാർജർ പോയിന്റ് ടു സ്മോളർ പോയിന്റ്. ദെൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ 1 and -3. ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ 1 and -3 എത്രയാണ്? നമുക്ക് നോർമലി നമ്പർ ലൈനിൽ നോക്കിയാൽ 1 യൂണിറ്റ് 2 യൂണിറ്റ് ആണ്. ദെൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ലാർജർ നമ്പർ മൈനസ് സ്മോളർ നമ്പർ. ലാർജർ ആരാ? -3 or -1? -1 ഈസ് ദി ലാർജർ. നെഗറ്റീവിൽ സ്മോളർ, ലാർജർ. പോസിറ്റീവിൽ ലാർജർ. ഒരു കേസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? നെഗറ്റീവിൽ നമ്പർ സ്മോളർ, ദെൻ ലാർജർ നമ്പർ അല്ലേ? ദെൻ -3 -1 കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ -1 ഈസ് ദി ലാർജർ, നമ്പർ ഈസ് സ്മോളർ. ദെൻ -1 ഈസ് ലാർജർ. -1 ലാർജറാണ് വരിക. -2 സ്മോളറാണ്, -1 ലാർജർ. 0 ലാർജറാണ്. -1നേക്കാൾ ലാർജറാണ് ആര്? 0. ദെൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ -1 and -3 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാർജർ നമ്പർ -1 മൈനസ് -3, -1 മൈനസ് -3, മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് പ്ലസ് ആയി, ദാറ്റ് ഈസ് 2 യൂണിറ്റ്. ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ -1 and -3 2 യൂണിറ്റ്. അത് നെഗറ്റീവ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുമോ? അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറയുമോ? ഡിഫറൻസ് ഇല്ല. അവിടെ നമ്പർ ലൈനിലെ ഡിഫറൻസ് പോസിറ്റീവ് ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ പറയത്തുള്ളൂ. പോസിറ്റീവിൽ മാത്രമേ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ കാണിക്കത്തുള്ളൂ. ദെൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ 3 and 10. 3 പോയിൻറ്റും 10 പോയിൻറ്റും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ്? ലാർജർ 10. 10 - 3 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 7. അതാണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എനി 2 പോയിൻറ്റ്സ്. അടിയിൽ എഴുതി വെക്കുക. ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എനി 2 പോയിൻറ്റ്സ് ഓൺ ദി നമ്പർ ലൈൻ. അടുത്ത പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുക. ദി ഡിസ്റ്റൻസ് സൈഡ് ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ ചോടെ എഴുതുക. ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എനി 2 പോയിൻറ്റ്സ് ഓൺ ദി നമ്പർ ലൈൻ ഈസ് ദി സ്മോളർ ഓഫ് ദി നമ്പർ denoting them subtracted from the larger. Smaller of the number denoting them subtracted from the larger. ലാർജറിൽ നിന്ന് സ്മോളർ അങ്ങ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലാർജറിൽ നിന്ന് സ്മോളർ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ ആരെ കിട്ടി? ഡിഫറൻസ് കിട്ടി. പോയിൻറ്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കിട്ടി. അപ്പോൾ റിയൽ നമ്പർ ലൈനിൽ നമ്പേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഓർ പോയിൻറ്റ്സ്, ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എനി 2 പോയിൻറ്റ്സ് ഓൺ ദി നമ്പർ ലൈൻ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ലാർജർ നമ്പർ മൈനസ് സ്മോളർ, ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫറൻസ്. ദെൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. നോക്കൂ. What is the difference between -3 and -7? What is the difference between -3 and -7? നമ്പർ ലൈൻ ഒന്നും വരയ്ക്കണ്ട കേട്ടോ. വലിയ നമ്പേഴ്സൊക്കെ തരും, ഫ്രാക്ഷൻ തരും, ഇതൊക്കെ തരും. What is the difference between -3 and -7? ഓക്കെ, -3 and -7. ദെൻ ലാർജർ നമ്പർ ഏത്, സ്മോളർ നമ്പർ ഏത്? കമ്പയർ ചെയ്തോളൂ. -3 ആണോ ലാർജർ, -7 ആണോ ലാർജർ? -3 ആണോ ലാർജർ, -7 ആണോ ലാർജർ? ദെൻ -3 is the larger number. Minus of smaller number -7, minus of minus, minus of minus, minus of minus, plus -3 plus 7, that is equal to 4. Difference between -3 and -7 is 4 ആണ് ഡിഫറൻസ്. അപ്പോൾ ലാർജർ നമ്പർ മൈനസ് സ്മോളർ നമ്പർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം. ലാർജർ നമ്പർ മൈനസ് സ്മോളർ നമ്പർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം. കേൾക്കുന്നല്ലോ? അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? ലാർജർ നമ്പർ മൈനസ് സ്മോളർ നമ്പർ, ലാർജർ നമ്പർ മൈനസ് സ്മോളർ നമ്പർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം തുടങ്ങുന്നത് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ. ഫൈൻഡ് ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ 5 പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ഫൈൻഡ് ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ the 2 points on the number line, denoted by each pair of numbers given below. 5 പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. അതിൽ ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് 1 and
-5. 1 and -5 ആണ് ഡിഫറൻസ്. കമ്പയർ ചെയ്യുക 1 and -5. ലാർജർ ആരാണ്? ലാർജർ ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി വെക്കുക. ഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണം എഴുതി വെക്കുക. 1 ആൻഡ് ഓരോന്നോരോന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. 1 and -5. നോക്കൂ, ലാർജർ ആരാ? 1. ലാർജർ നമ്പർ മൈനസ് സ്മോളർ, minus of -5. Minus of -5 plus 5, that is equal to 6. Difference equal to 6. Second problem, 1/2, 2/3. 1/2, 2/3. ഇതിലൊരു പ്രശ്നം അല്ലേ? ഏതാ ലാർജർ ഏതാ സ്മോളർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഒരു 1/2 ആൻഡ് 2/3. 1/2 ആൻഡ് 2/3 ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം സ്മോളർ ഏതാ ലാർജർ ഏതാന്നൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പറയാം. ദെൻ 1/2 and 2/3 ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു LCM. LCM ഈക്വൽ ടു 6 ആണ്. 2 3s are 6. 1/2 കൺവേർട്ട് 6 മൾട്ടിപ്ലൈങ് ബോത്ത് ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ ബൈ 3, 3/6. Then 2/3 denominator convert to 6, multiplying both the numerator and denominator by 2, 4/6. Then larger equal to 2/3. Larger equal to 2/3. Then 2/3 minus 1/2. 2/3 minus 1/2. വേണേ 4/6 minus 3/6 എന്ന് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. കാരണം then 1/2ൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഫോമാണ് 3/6. 2/3യുടെ അനദർ ഫോമാണ് 4/6. അങ്ങനെ വേണേൽ ചെയ്യാം. Then larger number is 2/3 minus smaller number 1/2 cross multiplication. A by B minus C by D is equal to A into D. AD minus B into C. BC by B into D. BD. ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? 2 2s are 4, 3 1s are 3, 3 2s are 6. That is 1/6. Difference equal to 1/6. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഫ്രാക്ഷനിൽ വലിയ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് വരുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് സെയിം ആക്കി ലാർജർ ഫ്രാക്ഷൻ ഓർ സ്മോളർ ഫ്രാക്ഷൻ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലാർജർ ഫ്രാക്ഷൻ ഓർ സ്മോളർ ഫ്രാക്ഷൻ കമ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇവിടെ തീരുമാനിക്കാം എന്ത് എന്നുള്ളത്. ഇത് ലാർജർ ആൻഡ് സ്മോളർ പഠിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ എങ്ങാനും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിൽ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ലാർജർ സ്മോളറൊക്കെ ഏതാ വരുന്നതെന്ന് ഫ്രാക്ഷൻസ് കേസിൽ കേട്ടോ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് -1/2 ആൻഡ് -1/3. -1/2 -1/3. നെക്സ്റ്റ് -1/2 -1/3 ഇതാണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ ഇതേപോലെ തന്നെ എന്താണ്? ഡിനോമിനേറ്റർ ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. രണ്ടും നെഗറ്റീവ്സ് ആണ്. ഒരെണ്ണം നെഗറ്റീവ്സ് ആണ് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് സ്മോളർ നമ്പർ, മറ്റേത് പോസിറ്റീവാണ് ലാർജർ എന്ന് പറയാം. ഇത് രണ്ടും നെഗറ്റീവാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ LCM 6. ദെൻ -1/2 മൾട്ടിപ്ലൈങ് ബോത്ത് ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ 3 -3/6. Then -1/3 multiplying 2/2, that is -2/6. Then -2/6 or -3/6 larger. -2/6 is the larger. -2, -3 ഏതാ ലാർജർ? -2 ആണ് ലാർജർ. Then -1/3 is the larger. -1/3 minus of -1/2. -1/3 minus of minus plus 1/2. Cross multiplication. 2 into -1 -2. 1 into 3 3. 3 2s are 6. That is -2 plus 3. Larger number minus smaller number 1. 1/6 is the difference. Difference 1/6 ആണ്. അപ്പോൾ ഫ്രാക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ലോസ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ്സിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. കേട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ? അപ്പോൾ -1/2 ആൻഡ് -1/3 പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ലാർജർ ചെയ്ത് സ്മോളർ ചെയ്ത് ഒരു കൺഫ്യൂഷനാണ്. ദെൻ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ടു കൺവേർട്ട് LCM. ദെൻ വി ഗെറ്റ് -3/6 ആൻഡ് -2/6. Then -2/6 is the larger, that is -1/3. Then subtract -1/2 from -1/3. Minus plus cross multiplication we get 1/6. We get 1/6. അപ്പോൾ ലാർജർ സ്മോളർ
പെട്ടെന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല ഫ്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ. മറ്റുള്ള ഇൻറ്റിജർ, പോസിറ്റീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ, നെഗറ്റീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സൊക്കെ തന്നാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യും. സെയിം ഡിനോമിനേറ്ററൊക്കെ തന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാം. അത് ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സിൽ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ഈക്വൽ ആക്കുക ഫസ്റ്റ്, കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, -1/2 ആൻഡ് 3/4. ഇതന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. -1/2 ആൻഡ് 3/4. 3/4 ഈസ് ദി ലാർജർ. നെഗറ്റീവ് എപ്പോഴും സ്മോളർ ആയിരിക്കും, പോസിറ്റീവാണ് ലാർജർ. ദെൻ 3/4 -1/2. 3/4 -+1/2. ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. 3 2s are 6, 4 1s are 4, 4 2s are 8. 10/8. 10/8. കട്ട് ഷോർട്ട് ചെയ്താൽ 5/4. മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കിയാൽ 1/4. മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കിയാൽ 1/4, കേട്ടോ. ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് തന്നാൽ ലാർജർ ഈസ് പോസിറ്റീവ്, സ്മോളർ ഈസ് നെഗറ്റീവ്, ഉറപ്പിച്ചോളൂ, നോ പ്രോബ്ലം. ദെൻ ലാർജർ 3/4 മൈനസ് സ്മോളർ -1/2. മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് പ്ലസ് ആയി, നെഗറ്റീവ് +1/2. ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, ഫ്രാക്ഷൻസ് അഡിഷൻ, ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. 3 2s are 6, 1 4s are 4, ഡിനോമിനേറ്റർ 8. 10/8, റെഡ്യൂസിങ് ഫോം 5/4. ദെൻ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ഫോം 1/4. അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എനി ടു പോയിൻറ്റ്സ്, ലാർജർ പോയിൻ്റ് മൈനസ് സ്മോളർ പോയിൻ്റ്, ലാർജർ നമ്പർ മൈനസ് സ്മോളർ നമ്പർ. That is difference between any two points. Okay. Then fifth question, -√2 -√3. √2 വാല്യൂ നമുക്കറിയാം അല്ലേ. √2 ആണെങ്കിൽ 1.41, ഇങ്ങനെ √3 ആണെങ്കിൽ 1.73. നമ്പേഴ്സ് നോക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് ലാർജർ. പക്ഷേ നെഗറ്റീവിൽ വരുമ്പോൾ ആരാ ലാർജർ? -√2 ഈസ് ദി ലാർജർ. ശ്രദ്ധിക്കണേ, -√2 ഈസ് ദി ലാർജർ. ദെൻ -√2 മൈനസ് ഓഫ് -√3. നെഗറ്റീവ് എപ്പോഴും എന്തിലിടുക? ബ്രാക്കറ്റിലിടുക. -√2 പ്ലസ് മൈനസ് എന്തായി? +√3. ദെൻ ഒന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിൽ എഴുതുമ്പോൾ √3 ഫസ്റ്റ് എഴുതി, -√2. ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ -√2 ആൻഡ് -√3 ഈസ് ഈക്വൽ ടു √3 -√2. √3 -√2. അപ്പോൾ കമ്പാരിസൺ -√2 -3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദെൻ √3 √2 1.414, √3 1.73, ലാർജർ 1.73. നോക്കരുത്, നെഗറ്റീവ്സിൽ ഏതാണോ സ്മോളർ ദാറ്റ് ഈസ് ലാർജർ അല്ലേ. -2 -5 -2 ലാർജർ, -3 -10 -3 ലാർജർ, -2 -8 -2 ലാർജർ, -1 6 ലാർജർ 6. പോസിറ്റീവ്സ് ആണ് ലാർജർ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ -√2 -√3 ലാർജർ -√2 സബ്ട്രാക്ട് -√3 ദെൻ മൈനസ് പ്ലസ് -√2 +√3 ഓക്കെയാണ്. ദെൻ അതിനൊന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിൽ എഴുതി ഫസ്റ്റ് √3 -√2 എന്ന് എഴുതി. ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ -√2 ആൻഡ് -√3. അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അടുത്ത സെക്ഷനിൽ ഇനി ഒരു ഫോർമുലയൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു? ജസ്റ്റ് ലാർജർ നമ്പർ മൈനസ് സ്മോളർ നമ്പർ, ലാർജർ നമ്പർ മൈനസ് സ്മോളർ നമ്പർ. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ, രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിൽ, സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ലാർജർ സ്മോളർ ഒന്നും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട, അതിനൊരു ഐഡിയ അവർ ഫോർമുല ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് കേട്ടോ. അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ പറയും. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ പ്രോബ്ലം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എനി ടു പോയിൻറ്റ്സ് ഓൺ ദി നമ്പർ ലൈൻ ഈസ് ദി number smaller number denoting them subtracted from larger. Next side heading ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതിയേക്കാം മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ്. മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ്, ടു നമ്പേഴ്സിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ്. ദെൻ നമ്പർ ലൈനിൽ 0 1 2 3 എക്സെട്ര -1 -2. ദെൻ ഇൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ്? അല്ല, മിഡ് പോയിന്റ്, ഫൈൻഡ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് ബിറ്റ്വീൻ 1 and 2. ഫൈൻഡ് ദി മിഡ് പോയിന്റ് ബിറ്റ്വീൻ നമ്പേഴ്സ് 1 and 2 അല്ലെ പോയിൻറ്റ്സ് 1 and 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 + 2, 1ഉം 2ഉം പ്ലസ് ചെയ്യുക, ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2, 3/2, ദാറ്റ് ഈസ് 1.5. 1.5 ഈസ് ദി മിഡ് പോയിന്റ് ബിറ്റ്വീൻ 1 and 2. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദി 2 പോയിൻറ്റ്സ്, മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് 2 പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് എഴുതാം.
At the point, in the definition, the midpoint of 2 points on the number line, the midpoint of 2 points on the number line is that point denoted by, number line is that point denoted by half the sum of the numbers denoting them. Half the sum of the numbers denoting them. Half the sum of the numbers denoting them. Sum ചെയ്തിട്ട് ഹാഫ് ചെയ്യുക. എക്സാമ്പിൾ പ്രോബ്ലം നോക്കൂ. ഫൈൻഡ് ദ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് -3 and 2. എക്സാമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ഫൈൻഡ് ദി മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് -3 and 2. ഫൈൻഡ് ദി മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് -3 and 2. വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ? -3 and 2 ആണ്. Then addition -3 plus 2 by 2. Sum of two numbers divided by 2 half. -3 plus 2. പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ലാർജർ നമ്പർ മൈനസ് സ്മോളർ നമ്പർ പുട്ട് ലാർജർ സൈൻ. സെയിം സൈൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ലാർജർ നമ്പർ മൈനസ് സ്മോളർ നമ്പർ പുട്ട് ലാർജർ സൈൻ. സെയിം സൈൻ ആണെങ്കിലോ സെയിം സൈൻ ആഡ് പുട്ട് സെയിം സൈൻ. സെയിം സൈൻ ആഡ് പുട്ട് സെയിം സൈൻ. സെയിം സൈൻ ആഡ് പുട്ട് സെയിം സൈൻ. ഒരേ സൈൻ ആണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് സെയിം സൈൻ തന്നെ ഇടുക. ഡിഫറെൻറ്റ് സൈൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലാർജർ നമ്പർ മൈനസ് സ്മോളർ നമ്പർ പുട്ട് ലാർജർ സൈൻ. ലാർജർ നമ്പർ മൈനസ് സ്മോളർ നമ്പർ പുട്ട് ലാർജർ സൈൻ. ഓക്കെ മക്കൾ ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ്. അപ്പോൾ -3 plus 2 ലാർജർ 3 ആണ്. 3 2 പോയി. ലാർജർ നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പം സൈൻ നോക്കരുത് കേട്ടോ, അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ 2 അല്ലേ സാർ ലാർജർ, 2 അല്ലേ ലാർജർ, അത് വേണ്ട. നമ്പറിൽ ലാർജർ നമ്പർ മൈനസ് സ്മോളർ നമ്പർ പുട്ട് ലാർജർ സൈനാസ് വിത്തൗട്ട് സൈനാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ 3 2 പോയാൽ 1 -1/2 ഡിഫറൻസ് ഈക്വൽ ടു -3 2 ആഡ് ചെയ്താൽ -1/2. ദെൻ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് -3 and 2 ദാറ്റ് ഈസ് -1/2. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുക. Find the midpoints of each pair of points in the problem. Given problem. Find the midpoint of each pair of points in the given problems. Each pair of points in the given problem. അത് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത അതേ പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ്, അതേ പോയിൻറ്റ്സ് തന്നെ. അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ പോയിൻ്റ് നമ്മളെ കയ്യിൽ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും എഴുതണം. നോക്കി എഴുതി വെക്കണം. ഫസ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിന്റിൽ 1 and -5. ദെൻ ഡിഫറൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത പോയിൻ്റ് ആണ് 1 and -5. അതുപോലെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഫൈൻഡ് ദി മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് 1 and -5. ദെൻ 1 + -5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. ലാർജർ നമ്പർ 5 സ്മോളർ നമ്പർ 1. ലാർജർ നമ്പർ മൈനസ് സ്മോളർ നമ്പർ പുട്ട് ലാർജർ സൈൻ. ദാറ്റ് ഈസ് -4/2 -2. Midpoint equal to -2. Second 1/2, 2/3. 1/2, 2/3. 1/2, 2/3. Add ചെയ്യുക, വേറെ ഇഷ്ടമല്ലേ ആഡ് ചെയ്യാം. 1/2 + 2/3 divided by 2. Sum of two numbers divided by 2. Half the sum of numbers. Then cross multiplication 1 into 3 3 plus 2 2s are 4 by 3 2s are 6 divided by 2. അത് by 2 ആണ്, ഹാഫിൻ്റെ 2 ആണത്. 3 + 4 7/6 into 1/2. എവിടുന്ന 1/2 ഇൻറ്റു ചെയ്തു? കാരണം 7/6 divided by 2. 7/6 into 1/2 multiplying reciprocal കൊണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലൈങ് ദി റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ഡിനോമിനേറ്റർ. റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുക. ഇവിടെയാണ് ഡിനോമിനേറ്റർ /2. അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എത്രയാണ്? 1/2. ദെൻ 7/12. സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം എന്താ വരുന്നത്? 7/12. നെക്സ്റ്റ് -1/2 and -1/3. അതല്ലേ അവിടെ പ്രോബ്ലം ചെയ്തത്? ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്തത് അങ്ങനെയല്ല. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ -1/2, -1/3. ആഡ് ചെയ്യുക. -1/2 + -1/3 divided by 2. സെയിം സൈൻ ആണ്. ആഡ് പുട്ട് സെയിം സൈൻ.
then minus into 1 minus 3 plus 2 into minus 1 minus 2 by 6 divided by 2 minus 5 by 6 divided by 2 minus 5 by 6 into 1 by 2, that is minus 5 by 12. Midpoint equal to minus 5 by 12. Then negative 1 by 2 plus negative 1 by 3. Then same sign add ചെയ്തു, cross multiplication, fraction addition, cross multiplication. Minus 1 into 3 minus 3, 2 into minus 1 minus 2, denominators 3 2s are 6, divided by 2, then into 1 by 2, we get minus 5 by 6 into 1 by 2 reciprocal minus 5 by 12. അപ്പോൾ രണ്ട് ടോപ്പിക് ഇതിലുള്ളൂ, മിഡ് പോയിൻ്റ് ആൻഡ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ 2 പോയിൻറ്റ്സ്. മിഡ് പോയിൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിഫറൻസ് അല്ലേ, രണ്ട് കേസാണ് ആകെ. മിഡ് പോയിൻറ്റ്സ് കാണുക, ഡിഫറൻസ് കാണുക, മിഡ് പോയിൻറ്റ്സ് കാണുക, ഡിഫറൻസ് കാണുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു? മൈനസ് 1/2, 3/4 ആയിരുന്നു ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ. ദെൻ ലാർജർ നമ്പർ മൈനസ് സ്മോളർ നമ്പർ, പുട്ട് ലാർജർ സൈൻ അല്ലേ. negative 1/2 plus 3/4/2. negative 1/2 plus 3/4 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാം. നോക്കൂ എങ്ങനെയാണ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത്. -1 into 4 -4 പ്ലസ് -3 into 2 6 by 2 4s are 8 divided by 2, that is equal to 2/8/2. -4ഉം 6ഉം ആഡ് ചെയ്താൽ 2 ആണ്. 2/8/2. 2/8 into 1/2. Taking reciprocal and multiplying. Kattu. That is 1/8. Midpoint of negative 1/2 and 3/4 is 1/8. 1/8. Next, -√2 -√3. ആഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, ഡിഫറെൻ്റ് ഇറാഷണൽസ് ആണ് അല്ലേ. -√2 പ്ലസ് -√3/2. -√2 പ്ലസ് -√3/2. അതിനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ വെക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി വേണേൽ കുറേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നെഗറ്റീവ് കോമൺ ആക്കി എടുത്തിട്ട് √2 പ്ലസ് √3/2 -1/2 √2 പ്ലസ് √3 എന്നൊക്കെ വെറുതെ എഴുതി വെക്കാം. ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയാൽ തന്നെ ആൻസറായി. സമ്മയ്യ ഹാഫ് എടുക്കുക, ഹാഫ് എടുക്കുക. ദെൻ ഇതിൽ -2 പ്ലസ് -3 -1 ടേക്കിംഗ് ഔട്ട്സൈഡ്, -1 അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ടേക്കിംഗ് ഔട്ട്സൈഡ്, -1 ടേക്കിംഗ് ഔട്ട്സൈഡ്, √2 ആൻഡ് √3 ഇൻസൈഡ്, -1/2 ഇൻറ്റു √2 പ്ലസ് √3. അങ്ങനെ ആക്കണമെന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നുമില്ല. ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി എഴുതുക. ഫൈൻഡ് ദ മിഡ് പോയിൻ്റ് തന്നെ വരുന്ന അതിൽ 6th ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി എഴുതുക. 8 and 12. 8 and 12. 8ഉം 12ഉം നമ്പർ ലൈനിലെ നമ്പേഴ്സാണ് 8 and 12. എങ്ങനെ പറഞ്ഞോളൂ. സമ്മ് 8 and 12 സം ചെയ്തു, ഹാഫ് എടുക്കുക. സം ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് 8 plus 12/2, 20/2, that is 10. That is 10. എന്താണ്? 10 ആണ് അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റ്. കറക്റ്റ് ചെയ്യുക, പഠിക്കുക, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട് ഈസ് ദി നമ്പർ ഡിനോട്ടിങ് ദി മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് 6.5 and -3.5? വാട്ട് ഈസ് ദി നമ്പർ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതാം. വാട്ട് ഈസ് ദി നമ്പർ ഡിനോട്ടിങ് ദി മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് 6.5 and -3.5? 6.5 -3.5 ആഡ് ചെയ്യുക. 6.5 പ്ലസ് -3.5/2, ലാർജർ നമ്പർ മൈനസ് സ്മോളർ നമ്പർ, പുട്ട് ലാർജർ സൈൻ. ദെൻ 6.5 എന്ന് 3.5 പോയാൽ 3/2, ദാറ്റ് ഈസ് 1.5. ദാറ്റ് ഈസ് 1.5. 6.5 എന്ന് 3.5 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല മക്കളെ. 3 അല്ലേ കിട്ടുക. 3/2, ദാറ്റ് ഈസ് 1.5. അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ചെറിയ ടോപ്പിക്കാണിത്. ഇത് വലിയ എന്താണ്, നമ്പറിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്നും അറിയണം, ആഡ് ചെയ്യാനും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനും അറിയണം. അല്ലാത്തവനെ അടങ്ങിയിരുന്ന വട്ടം കറങ്ങും, അത്ര തന്നെ കേട്ടോ. അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, ഡിഫറൻസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ
What is the distance between 6.5 and minus 3.5? What is the distance between 6.5 and minus 3.5? Larger 6.5. Minus of minus 3.5. Minus minus plus 3.5. That is 10. Distance equal to 10. Distance equal to 10. Distance equal to 10. Okay. 6.5 minus minus 3.5. Minus minus plus then 6.5 plus 3.5. That is 10 unit ആണ് ഡിഫറൻസ്. അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടത്തില്ല ഏതിൽ നമ്പർ ലൈനിൽ. ചില ആളുകൾ ഇപ്പോൾ 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു 1 യൂണിറ്റ്, ദെൻ 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു 1 യൂണിറ്റ്, 1.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു 1 യൂണിറ്റ്, അങ്ങനെയൊക്കെ മെഷർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ അല്ലേ ഡിസ്റ്റൻസ് ചെയ്തു, മിഡ് പോയിൻ്റ് ചെയ്തു. ഇനി ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി മിഡ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ദി പാർട്ട് ഓഫ് ദി നമ്പർ ലൈൻ ബിറ്റ്വീൻ the points denoted by the numbers, points denoted by the numbers 1/3 and 1/2, 1/3 and 1/2 is divided into 4 equal parts. Find the numbers denoting the ends of each part. ഒരു നമ്പർ ലൈൻ മാർക്ക് ചെയ്യുക. 1/3 1/2 എൻ പോയിൻറ്റ്സ് 1/3 1/2. ദെൻ ഈക്വൽ പാർട്സ് Q, P ആൻഡ് R ഈക്വൽ പാർട്സ്. ദെൻ PQR ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈക്വൽ പാർട്സ് ആണെങ്കിൽ ദെൻ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് 1/3 ആൻഡ് 1/2 ആണ് P വരുന്നത് അല്ലേ. ദെൻ P ഫസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. P is equal to മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് 1/3 ആൻഡ് 1/2, 1/3 പ്ലസ് 1/2 divided by 2. That is cross multiplication. 1 2s are 2, 3 1s are 3, 6, 3 2s are 6/2, 5/6 into 1/2 reciprocal. That is 5/12. Point mid point P calculate ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് 5/12. Then P is the midpoint of 1/3 and 1/2. ഇവിടെ നോക്കുക 1 2 1 2 ഈക്വൽ പാർട്സ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ബിറ്റ്വീൻ 1/3 and 1/2, മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് 1/3 and 1/2. ദെൻ P is equal to 1/3 plus 1/2/2. Cross multiplication we get 5/6 into 1/2, 5/12. Then midpoint of P and 1/3 is Q. Q calculate ചെയ്യാം. 1/3 plus P already കിട്ടി 5/12/2. Cross multiplication 12 1s are 12 plus 5 3s are 15/3 12s are 36/2. 27/36 into 1/2 taking reciprocal. Then cut ചെയ്തു 9 3s are 27, 9 4s are 36. 1 into 3, 3 4 2s are 8, 3/8. Q point 3/8. Okay, R is the midpoint of P and 1/2. Midpoint between P and 1/2. P and 1/2. ഈ Pയുടെയും 1/2ൻ്റെയും മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് ആര്? R. Then R equal to 5/12 plus 1/2 divided by 2. Cross multiplication 5 2s are 10, 1 12s are 12, 12 2s are 24/2. That is 22/24 into 1/2 reciprocal. Cut 2 cut 22, cut 2 cut 22, 11. 11/24. R is the 11/24. അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ആണല്ലോ. P is the midpoint of 1/3 and 1/2. Q is the midpoint of 1/3 and P. R is the midpoint of P and 1/2. Then P is 5/12, Q 3/8 and R is 11/24. അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് മാത്രമേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ മക്കളെ. ഒന്ന് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എനി 2 points ഓൺ ദി നമ്പർ ലൈൻ, ദെൻ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് എനി 2 points ഓൺ ദി നമ്പർ ലൈൻ. ഓക്കെ,
ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുന്നത് റിയൽ നമ്പേഴ്സ്. വാട്ട് ഇസ് മീൻ ബൈ റിയൽ നമ്പർ? കളക്ഷൻ ഓഫ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ. നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ്, ദെൻ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ്, ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ്, then standard form of the rational x by y. X and y are integer or positive integer or negative integer. Y is not equal to 0. Then collection of rational and irrationals are called real numbers. Then number line middle is equal to 0. Then right of the 0 positive, left negatives. Then mark ചെയ്തു. അതാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. Then problem start ചെയ്യുന്നു. Difference between or distance between any 2 points on the number line. Larger number minus smaller number. Then midpoint of any 2 points on the number line. Sum of the points divided by 2. Half the sum of that points. Okay. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് റിയൽ നമ്പേഴ്സിൽ. ഇനിയൊരു ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കോടുകൂടി അത് കഴിഞ്ഞ് അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ലോണം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. നെഗറ്റീവ്സ് പോസിറ്റീവ് കാൽക്കുലേഷൻ തെറ്റിപ്പോവരുത്. സെയിം നമ്പർ അഡിഷൻ, ആഡ് പുട്ട് സെയിം സൈൻ. ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്പർ അഡിഷൻ, ലാർജർ നമ്പർ മൈനസ് സ്മോളർ നമ്പർ പുട്ട് ലാർജർ സൈൻ. കാൽക്കുലേഷൻ പഠിക്കുക, ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, റിവിഷനിൽ പങ്കെടുക്കുക. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.